परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी बड़ माँ श्रीचरण रे मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा श्रीचरण रे मोर प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देवंक श्रीचरण रे मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुथिबा अगणित इष्टप्राण गुरु भाई गुरु माँ मानू मोर अंतररू श्रद्धापूर्वक जय गुरु। मोर यही चैनल रे मु समस्त को श्रद्धार सह स्वागत जनाऊँगी। आज शिक्षणीय प्रसंगटी हेउची नाम ध्यान इष्टभूति। आमे किपरि नाम ध्यान करिवा इष्टभूति करिवा आसंतु शुणिबा यही विषय वस्तुटी। श्री श्री ठाकुर हठात कहिले देखंतु जो जिनस आपण माने पाइचंती भल करी अनुशीलन करंतु। से बड़ सच्चा माल करिले हाते 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 फल। अवश्य फल लोभरे किछि करिबाकू जिबेनी। नाम ध्यान निशा भली चलई जातु। गोटे दिन भी बाद देबेनी। नियमित बसिबा नियमित करिबा यह खूब भल। भल न लागिले भी करिबा भल। करू करू रस जमी उठे। निज भली करी अनुभव न करिले मनीषर प्रत्यय पक्का हुए ना। नाम जेते करिवे काम धंदा भी सेते भल करि पारिबे। उत्साह उद्दीपना और शक्तिर अभाव बोध करिवेनी। अनेके अछंती नाम करू करू अभिभूति होई पड़ंती। कौनसी काम धंदारे मन देबाकू चाहंतीनी। ता किंतु भल नुहे। एथिरे किछि दिन परे मनीष निथर होई पड़े। नाम ध्यान अनुभूति इत्यादि व्यापार रे भी अग्रगति थमी थाए। चढ़ारे लाखी जिबा भली नुह। किंतु नाम ध्यान और काम धंदा जो माने नित्य नियमित करि जांती सेमानंक आत्मनियंत्रण पक्षे सुविधा हुए। संघात भितरे न पड़िले निजर दोष दुर्बलता गुड़िक धरा पड़े ना। आउ कर्मक्षेत्र रे वास्तव रे से गुड़िक संशोधन करिबा छड़ा मने मने संशोधन करिले हेबनी। तेणु यजन जाजन इष्टभूति एगुड़िक समान तालरे तो करिबे ही। ता छड़ा आपण मानंकु जाकू जेतेबेले जा करिबाकू कहे ता कंटाए कंटाए करिबाकू चेष्टा करिवे। जणे कहिले अल्प समय रे चेष्टा रे जा सिद्ध हुए ता करिबाकू आम मानंकु एते अटकाए ना। किंतु क्रमागतिक नेई किछि करि चालिबा अनेक समय रे आम मानंक धातुरे कुलाए ना। श्री श्री ठाकुर भल पाइबा जोंठारे क्रमागति सेठारे माँ जे संतान को मनीष करी तोले ता पछरे ताकू दिन परे दिन वर्ष परे वर्ष क्रमागत कि कठोर परिश्रम करिबाकू हुए। पुओ हगे मुते कांदे विरक्त करे रोग भोगे क्षुधा लागिले ताकू खुआइबाकू हुए। समय मत ताकू लुगापटा पिंधाइबाकू हुए। तेल लगाई देबाकू हुए। स्नान कराइबाकू हुए। प्रतिटी मुहूर्त रे ता प्रति नजर देई चालिबाकू हुए। तेबे से बंची रहे बड़ हुए। मार सेबार एही क्रमागति जदि न थांता ताहेले कौन शिशु मनीष होई पारंता। महत किछि पाइबाकू हेले तेणु अनुरागर सहित धैर्यर सहित ता पई परिश्रम करिबाकू पड़े। आउ करी करी एही अभ्यास पाची उठे। जेतेबेले जा हातरे निए ता समाधान न करी रही पारे ना। माँ कथा कहुथिले तार एही टाण एते दूर प्रखर जे निद मध्यरे पर्यंत जे सजाग थाए। भल पाइबारे एपरी चेतना बढ़ी जाए। तार आखि कान नाक देहरे चमड़ा जिह्वा प्रत्येकटा इंद्रिय ही सजाग और साड़ा प्रवण होई उठे। किछि ही तार चेतना को एड़ाई जाए ना। मु जे एठारे बसी थाए मोर सबु दिगरे नजर थाए। कोठी किए जाए आसे कौन करे कोठी कौ शब्दटा हुए केउठारू केउ गंधटा आसे किए की मतलब नहीं बुले
ମୋର ସବୁ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼େ। ଏହି ନିଜର କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏନା। ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯେତେ ଅତୁଟ ଅନୁରାଗ ନେଇ କରିବେ ସେତେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଚଳନା ସଜାଗ ହେବ, ବୁଷ୍ଟି ବିବେଚନା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ? ଜଣେ କହିଲେ, କୌଣସି ଦିନ କ୍ଳାନ୍ତିବଶତଃ ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ଆଉ ଭଲ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ହୋଇ ଉଠେନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବୁ। ସେଇ ଦିଗରେ ଅଭାବ ହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅଭାବ ଓ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଚରଣରେ ଯଦି ଢିଲା ହୁଏ, ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ନାମ ଧ୍ୟାନଟି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲରେ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲେ କରେ, ସେଥିରେ କେବଳ ତାର ହିଁ ଭଲ ହୁଏ ନା, ପରିବାର ପରିବେଶର ଅନେକଙ୍କର ହିଁ ଭଲ ହୁଏ ତା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାର ଚଳନରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ସେଥିରେ କେବଳ ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ ନା, ତାର ପରିବାର ପରିବେଶରେ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଥିରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ନାମ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନ ନ ରହିଲେ ନାମଟା ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ସଙ୍ଗେ ନାମ ନ ରହିଲେ ଧ୍ୟାନଟା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଉଠେ। ମୁଁ ଯା କରିଛି ନିଶାର ଚୋଟରେ କରିଛି। ଟିକିନିକି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଭଳି କେହି ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯା କରଣୀୟ ବୋଲି ବୁଝିଥିଲି ତା ପଛରେ ଲାଗି କରିବାର ଝୁଙ୍କ ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ମଝିରେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି ଯାଇଛି, ଯାହା କରିଛି ଅବସାଦରେ ମୁହ୍ୟମାଣ। ଶରୀର ଚଳେନା, ମନ ଚଳେନା, ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ ହୁଏ ମରିଗଲି ତେବେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ ସେପରି ବି ସାଧ୍ୟ ବି ନଥିଲା, ନାହିଁ ବି। ନାମ ଯେପରି ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି ମୋତେ ଆଜୀବନ। ନାମ ହିଁ ଯେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତା ମୁଁ ହାଡ଼େ ଟେର ପାଏ। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ କେମିତି ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଜଣେ ଦୋକାନଦାରର କଥା ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ଜଣେ ଦୋକାନଦାର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ତାର ବଡ଼ ଏକଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇଗଲା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ଯେପରି ତା ସାମ୍ନା ଦେଇ କଦଳୀ ନେଇଗଲା, ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜାଗୃତିରେ ଘରେ ଅହରହ ଚୋରି କରିଯାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ହୁସିଆର ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚୁଲେ ବି ନ ହୁଏ। ବେହୋସ ହେଲେ ବି ଲୋକ ସାନରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହୁଏ। ଜଣେ କହିଲେ, ସେସବୁର ସଜାଗ ରହିବା ହିଁ କଠିନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ନାମ ଖୁବ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆସନ କରି ବସି ଯେପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଚଲାବୁଲା କାମଧନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ନାମର ସତ୍ତା ଖୁବ୍ ସଜାଗ ଥାଏ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ କରି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଯାହା ବି କର, ଭାବି ଦେଖିକି ସେଥିରେ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଠାକୁର ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ରହିଲେ? ମୁଁ ଯଦି ଦୁନିଆଦାରୀରେ ମାଲିକ ବି ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜାଣିବି ମୁଁ କିଛି ବି ପାଇଲିନି। ଭୂତର ବେଗାର ଖଟିଲି, ମିଛିକା ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି। ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇ ବି ତଥାକଥିତ ଲକ୍ଷେ ଲୋକସାନର ଭିତରେ ଦେଇ ବି
ମୋର ଠାକୁର ଯଦି ଟିକେ ତୁଷ୍ଟ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଟିକେ ଆଶାନ ବୋଧ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମନେ କରିବି ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାଟ ଲାଭର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଦିଗ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ, ଭଲ ଦିଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିକି ତୋଳେ। ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯା କିଛି ଇଷ୍ଟାନୁଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସମାଧାନ ହେବା ଫଳରେ ଭିତରର ଅବରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭଲ କରିବାକୁ ଗଲେ ଖାଇବାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଓ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା, ବାସ୍ତବ ଏକାଗ୍ରତା, ଅଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ। ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସତ୍ତାର ସମ୍ବେଗ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଶରୀର, ମନ ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ସମତଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଓ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ତୋଳିବା ହିଁ ସାଧନା। ସେଥିରେ ସବୁ ଦିଗ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଏ, ସମତା ନଷ୍ଟ କରି ହୁଏ ନା। ଜୟ ଗୁରୁ।